तुलसी गछ को अत्यंत पवित्र गछ बोली विवेचना करा जाए। भगवान श्रीकृष्ण देवी सत्यभामा को यही कथा कहिसंती। नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। विश्वर मंगल कामना करने सहित मो यूट्यूब परिवार को मोर नमस्कार। आज वीडियो आम जानिबा तुलसी गछर केतिकी महत्व रही। हिंदू धर्म रे तुलसी गछ को एक अत्यंत पवित्र गछ भाव में विवेचना करा जाए। भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी तुलसी गछरे वास करती। भगवान विष्णु तुलसी पत्र बिना नैवेद्य ग्रहण करती नाही। तुलसी को विष्णु प्रिया बोली मध्य कहा जाए। सेथि जोगु तुलसी पूजा करुवा व्यक्ति केबे गरीब हुअंती नाही कि केबे दुर्भाग्यर सम्मुखीन हुअंती नाही। एपरि व्यक्ति महापाप कले मध्य नरक को जाए नाही। केवल तुलसी वृक्ष को जल अर्पण करने द्वारा कौन लाभ मिलता है, आसंतु एही महान कहानी माध्यम द्वारा आमे जानिबा। थरे अवंतीपुरी रे धनेश्वर नामक जने ब्राह्मण रहुथिले। से जन्मरु मिथ्या कहूथिले, किंतु तांको कार्य बहुत दुष्ट थिला। तांको मनरे कपट भरी रहिथिला। से कंबल और चमड़ा बिक्री करुथिले। बिक्री करी धन रोजगार करुथिले, किंतु सबु बेले मिथ्या कहूथिले। तांको मन सबु बेले मल कार्य रे लिप्त थिला। से चोरी, बेश्यागमन और जुआरे आसक्त थिले। से केबे पुण्य काम किछि भी करि नथिले। से केबे शास्त्र अध्ययन करि नथिले, ना ही कौनसी धार्मिक काम करिथिले। तांको मन सर्वदा अन्य मानक धन उपरे लोभ रहुथिला। से दिन रे धन रोजगार करुथिले एवं राति रे बेश्या मानक सहित समय काटुथिले। एभली भावरे पापी धनेश्वर तांको समस्त जीवन पापरे काटिदेले। से केबे भी भगवान विष्णु को कि कौनसी देवादेवी को पूजा करू नथिले। एहीपरि पापमय जीवन रे अनेक वर्ष बीतीगला। तापरे दिने धनेश्वर ब्राह्मण किणाबिका करिबा पई महिष्मती पुरी को गले। सेही सहर पाखरे पवित्र नर्मदा नदी प्रवाहित हेउथिला। दूर दूरांतरु लोकमाने सेठाकू स्नान करिबाकू आसुथिले। ब्राह्मण नदी कूलरे थिबा एक आश्रम रे रहिले। सेही आश्रम रे बहुत विद्वान ब्राह्मण बहुत पुराण पाठ करुथिले। भगवान विष्णुଙ୍କ स्तुति मध्य करुथिले। कपटी धनेश्वर मध्य सेठारे रहुथिले एवं निजको ब्राह्मण बोली परिचय देले। सेही विद्वान ब्राह्मणଙ୍କ सहित रही भगवान विष्णुଙ୍କ मंत्र सुनिबार सुजोग पाइले। सेठारे से एक मास रहिले। सेही समय रे लोकमाने गाई को पूजा करुथिले एवं ब्राह्मण माननको भोजन देउथिले। पापी ब्राह्मण मध्य ब्राह्मणଙ୍କ मध्य रे बसी प्रसाद ग्रहण कले। सेही आश्रम रे गोटे तुलसी गछ थिला। धनेश्वर अजाणतरे प्रतिदिन सकाळु उठी गाधेइबा पर सबु ब्राह्मण माने तुलसी गछरे पानी देबा देखि धनेश्वर मध्य तुलसी गछरे गोटे पात्र रे पानी देउथिले। धनेश्वर जानि नथिले जे से तुलसी गछरे पानी देले पुण्य हुए बोली। आउरी मध्य से जानि नथिले से तुलसी गछरे पानी देई पुण्य अर्जन करूछंती बोली। गोटे दिन से सोईथिबा बेले गोटे साप आसी कामुडी देला। पापी ब्राह्मण निद्रा रे मृत्यु वरण कले। सकाळे अन्य ब्राह्मण माने तांको अचेत देखि तांको मुहरे तुलसी पत्र एवं तुलसी जल देले। तापरे से समस्ते जानि गले जे से मृत्यु वरण करिसंती। पापी ब्राह्मणଙ୍କ मृत्यु परे यमराजଙ୍କ दूत माने सेठाकू आसी तांको धरी यमलोक को नहीं जिबाकू लागिले। बाटरे ब्राह्मण पाटी करी कहिबाकू लागिला, हे यमदूत माने तुमे मते केउठाकू नहीं जाउछ? मोर मृत्यु काहेकि हेला? यमदूत माने कहिले, ए दुष्ट ब्राह्मण, तुमे जन्मरु मृत्यु पर्यंत अनेक पाप करिछ। तुमर पापर कारणरु कला साप तुमको कामुडी देइथिला एवं तुमे मरिगल। एबे आमे तुमको यम लोक को नहीं जाउछु। सेठारे यमराज तुमर पापर विचार करिवे एवं निश्चय तुमको नरकरे दंड देवे। एहा सुनी ब्राह्मण जोरे पाटी करी क्षमा भिक्षा मागिबाकू लागिला, किंतु यमराजଙ୍କ दूत माने कौनसी दया देखैले नाही एवं तांको पिटी पिटी यमलोक को नहीं गले। यमराजଙ୍କ दूत माने जेते बळे ब्राह्मणଙ୍କୁ यमराजଙ୍କ सम्मुख को आनिले, सेते बळे यमराजଙ୍କ पाखरे बसिथिबा चित्रगुप्त ब्राह्मणଙ୍କ जन्मरु मृत्यु पर्यंत समस्त कर्मर विवरणी देखिले एवं यमराजଙ୍କୁ कहिले, हे महाराज, एही ब्राह्मण बाल्य कालरु मृत्यु पर्यंत पाप व्यतीत किछि करि नाही। से गोटे भी पुण्य कार्य करि नाही। से पापर स्वरूप। ताको एक कल्प पर्यंत नरकरे पकाई दिया जाऊ। पकई दिया जिबा भी उचित। तापरे यमराज कहिले, हे दूत माने एही दुष्ट ब्राह्मण को नहीं जाओ,
ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ପାପ କରିଛି ତାକୁ କୁମ୍ଭପୋକ ନାମକ ନର୍କରେ ପକେଇ ଦିଅ। ଯମରାଜଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଯମଦୂତମାନେ ହସି ହସି ସେହି ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଗଦାରେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ତାପରେ କୁମ୍ଭପାକ ନର୍କକୁ ନେଇଗଲେ। ସେହି ଭୟଙ୍କର ନର୍କରେ ତେଲ ଫୁଟୁଥିଲା, ନିଆଁ ଜୋରରେ ଜଳୁଥିଲା। ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଧରି ଫୁଟୁଥିବା ତେଲରେ ପକେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକେଇବା ମାତ୍ରକେ ସେହି ତେଲ ତୁରନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖି ଯମଦୂତମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଏହିପରି ଘଟିନଥିଲା। ସେମାନେ ସେହି ତେଲରେ କଡ଼େଇରେ ଅଗଣିତ ପାପୀଙ୍କୁ ପକେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତେଲ ଫୁଟୁଥିଲା ସମୟରେ ପକାଉଥିଲେ। ତେଲରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଲରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ତେଲ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନିଆଁ ବି ଲିଭିଗଲା। ଏହି କଥା ଦେଖି ଯମଦୂତମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଯମରାଜା ପଚାରିଲେ, ହେ ଦୂତମାନେ, କଣ ଘଟିଲା? ତୁମେ ଦୌଡ଼ିକି କାହିଁକି ଆସୁଛ? ଦୂତମାନେ କହିଲେ, ହେ ଯମରାଜ, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭପାକ ନର୍କରେ ପକେଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତେଲରେ ପକେଇବା ମାତ୍ରକେ ଅଗ୍ନି ଲିଭିଗଲା ଏବଂ ଫୁଟୁଥିବା ତେଲ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜ କହିଲେ, ହେ ଦୂତମାନେ, ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଏହିପରି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ସେଠାରେ ଯମରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଖି ଯମରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଆଉ ନମସ୍କାର କରି ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଯମରାଜା କହିଲେ, ହେ ନାରଦ ମୁନି, ଆପଣ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଅତି ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭପାକ ନର୍କରେ ପକାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଅଗ୍ନି ଲିଭିଗଲା ଏବଂ ଫୁଟୁଥିବା ତେଲ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭପାକ ନର୍କକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ସେଠାରେ ପକାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଜାଣତରେ ଏହିପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯାହା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦ୍ଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ପୁଣ୍ୟର ଅଂଶ ପାଏ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏବେ ମହାନ ପୁଣ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଜାଣତରେ ଏତେକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଯାହା ମଣିଷ ଅନେକ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନର୍କରେ ପକେଇବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ନର୍କ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯମରାଜ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ କୁମ୍ଭପାକ ନର୍କକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦୂତଗଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ନର୍କ ଦେଖାଅ। ତାପରେ ଯମଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନର୍କ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯମଦୂତମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ନର୍କ ଦେଖାଇଦେଲେ ଆଉ ଯକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଯକ୍ଷ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ହେ ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମା, ସମସ୍ତ ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏବଂ ତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ମୋର ପ୍ରିୟ। କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱାରିକା ମୋର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରେ ସିଏ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ସେ କେବଳ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ନର୍କରେ ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବ୍ରାହ୍ମଣ 1 ମାସ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଅଜାଣତରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାର ସବୁ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁଜ ରହେ ସେହି ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ରହେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼େ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ନାଲି ଓଢ଼ଣୀ ଏବଂ ନାଲି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇବା ଉଚିତ।
କାରଣ ତୁଳସୀ କେବଳ ଗଛ ନୁହେଁ, ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ନାଲି ଚୁଡ଼ି ଅର୍ପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା କଥା, ନାଲି ଚୁନି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା କଥା। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢିବ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ମହାପ୍ରସାଦ ଜନନୀ ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଆଦି ବ୍ୟାଧି ହର ନିତ୍ୟମ୍ ତୁଳସୀ ତ୍ୱ ନମସ୍ତୁତେ। 3 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବୋଲିବେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଚାଉଳ ଦେଲା ବେଳେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଜୋତା ଚପଲ କିମ୍ବା ମଇଳା ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଝାଡୁ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପରେ ଦୀପକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଦୀପ ଲିଭିବା ପରେ ରହିଲେ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିବା ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତରା ଏବଂ ପବିତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଚାରିପାଖ ସଫା ସୁତରା ରଖନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବ ସେହି କୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗଛ କି କଣ୍ଟା ଗଛ ଲଗେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ପୋଷାକ ଶୁଖେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପୋଷାକର ମଇଳା ପାଣି ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେ ବି ନଖରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ତୁଳସୀ ଗଛର ଅପମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ, ସେହି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି ପତ୍ରକୁ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ କୁଣ୍ଡରେ ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ। ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ତୋଳିବା କଥା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଗୁରୁବାରରେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁଳସୀ ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରବିବାର ଦିନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଧୋଇବା ପରେ କେଶ ଖୋଲି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ। ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା କେଶ ବାନ୍ଧିକି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଆଯାଏ। ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ନ ଲଗେଇକି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଭଲ ମାଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଖରାପ ମାଟି କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ମଶାନ ମାଟି କିମ୍ବା ଔଷଧ ମାଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ତୁଳସୀ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ କେବେ ବି ଡ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମଇଳା ପାଣି ତୁଳସୀ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହାକି ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯିବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯାଏ, ଏହି ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କମିଯାଏ, କାରଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଖି ଯାଉଥିବା ତୁଳସୀରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ପାଣି ପାଦରେ ନ ପଡ଼େ, କାରଣ ଏହା ତୁଳସୀର ଅପମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ଦର୍ଶନ କରିବ ମଣିଷକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପଥ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରିବା ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଧୋଇଦିଏ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସର୍ବଦା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଦେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବାର ନିୟମ ଏହିପରି ବୁଝାଇଥିଲେ। ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛର କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଜୟ ମା ତୁଳସୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।